युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, औलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी, आओ लिख ले नई कहानी। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, बेटी शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी, आओ लिख ले नई कहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पवन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। बेटी युग सम्मान पर्व है, दान पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करे तो जीवन का अज्ञान पर्व है, जीवन का अज्ञान पर्व है। सोने की चिड़िया बोली है, सोने की चिड़िया बोली है, बेटी युग की हवा सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी, आओ लिख ले नई कहानी। धन्यवाद। थोड़ी I am honored to stand here before you today and share with you some of my thoughts on the topic of youth. Life gives us a huge and noble gift. This is the youth. It is full of hope, power, knowledge and struggle of ambition. That's why I am very confident of achieving my dream to start a big company. However, never did
mean, it would be easy. As a college student, I must the difficult employment, afford the expensive house for which I must be, so I began to fear for the future. I am at a complete loss as to what to do and how to do. Last but not least, I must keep fit, both physically, the fast pace of life in modern, under stressful working environment. However, the death of author, as doctor is university, who died of cancer, as well as many people like her enough to that health should be put on top. Furthermore, a positive attitude is necessary for me to get rid of bad moods, and this saved me unnecessary time and energy or even life. They said we are reading the first chapter of book, whose pages are infinity. The post has gone nothing. I do will charge, but the future my success at the end. I believe that I can make it as long as I always hold my dream in my heart and never stop striving for it. And from today, let's be honest and ourselves and speak out. We are the world. We are the future. Yes, we can. Thank you. तेरा पुन्निया तो रूप सवाया विच सखियां दे पैला पावे तेनु नचना किन्ने सिखाया तो हसदी दिल राजी मेरा जो बिरशां दी साया नच नच के तू हो गई दूरी तू भाग गिद्दे नु लाया पर ये रूप दिए तेनु रब ने आप बनाया पर ये रूप दिए सो इसी तरह की एक आइटम अज रोकू केड़ा भंगड़ा जसवीर कौर खराब हो गया सीगा वो सारा ठीक हो रहा हौली हौली रंग बज रहे सही गल है ना प्रिंसिपल सर ठीक है जी सो हुण मैं तुहाडे सामने जो नैक्सट परफॉर्मेंस है वो अनाउंस करना चाहुंदा टिचर ना करिए मरासी जात चक दे चको चको पंडा कशेर अर्जा सुनाओ ओए आशका आशकी बड़ी दूर है ओ आशका आशकी बड़ी दूर है ओए आशका आशकी बड़ी दूर है ओ आशका आशकी बड़ी दूर है ओ बड़ी लंबी खजूर है ओ बड़ी लंबी खजूर है ओ जेड़ा चढ़ गया ओदे मारे न्यारे 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 जेड़ा उतर गया
ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਓਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਉਹ ਆਸ਼ਕਾ ਆਸ਼ਕੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਇਹ ਹੈ ਆਸ਼ਕਾ ਆਸ਼ਕੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਆਸ਼ਕਾ ਆਸ਼ਕੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਆਸ਼ਕਾ ਆਸ਼ਕੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਖਜੂਰ ਹੈ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਖਜੂਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਰੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਤਨਾ ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈਓ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਆ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਪੰਡਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈ? ਮੇਰਾ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਚੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਫਿਰ? ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੰਜਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇਰਾ ਮੰਜਾ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਜਣਾ ਸਵਾਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਰੀ ਦਾ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਤੂੰ ਸੁਣਾ चांद ना होते सितारे ना होते चांद ना होते सितारे ना होते ओ चांद ना होते सितारे ना होते चांद ना होते सितारे ना होते ओ प्रिंसिपल सर ना होते तो तुम सारे ना होते वाह 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 जी वाह जी वाह जी हाँ तू चक और करो प्रिंसिपल सर वेल क्यों लग गई है अंदर है और लगा फुरकन दे तू चक पंडा बड़ी रौनक लगी लगता वो सौखी सुखी हो ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ओ नहीं ओ गुरिंदर सरकार मुंडा हो आईओ ਤਾਈਓ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆ ਓਏ ਪੰਡਾ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ फिर ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ वो तो पास हो गया ना ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਲੰਬੜਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ओ तू अपनी सुना ਬਾਪੂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ मैं छतर ला लेना मेरे प्यो दिया सालिया तू अपना सुना ਬਾਪੂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ तू अपनी सुना तेन मैं अपनी सुना ਉਹ ਬਾਪੂ ਜਗੀਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ओए उन्ना दा नहीं तू अपनी सुना ਕੌਣ ਸਾਲਿਆ ਡੀਸੀ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ हेलो ਪੰਡਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਇਫ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਫਟ ਮੰਗਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲੋ ਜਾਨੂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈਫੋਨ ਅੱਛਾ ਆਈਫੋਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਵਰਿੰਦਰਾ ਵੇ ਪੀਜੀ ਜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਡੋਲੂ ਫੜਾਈ ਪੰਡਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਟੱਕੜੀ ਬੜੀ ਚਿੱਟੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰੀ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਚਿੱਟੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਮਲਾਈ ਖਵਾਈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਵਾਏ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾਏ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸੋਹਣਿਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਗੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਾਪੇ ਦੀ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਹੈਗੀ ਹੀ ਟੋਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਂਚਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੈਂਚਰ ਹੀ ਲਾਉਨੇ ਟੋਰ ਨਾਲ ਲਾਉਨੇ ਆ ਉਧਰੋਂ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸਾਂਭਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੀ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੈਂਚਰ ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਟੋਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨੇ ਲਵਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆ ਲਵਾਇਆ ਹੀ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਆਹੋ ਆਇਆ ਹੀ ਫੇਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਲਾ ਦੋ ਇਹਨੇ 20 ਦੀ ਸਿਰਿੰਜ ਭਰੀ ਤੇ ਠੋਕਦੀ ਏ ਸੂਈ ਕੱਟ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥੁੱਕ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਟੱਬਰ ਦੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਕੋ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੇਲ ਫੜਾਤੀ ਫੜਾਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਰੇਲ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਤੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੱਲੀ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾੜੀ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਦੇਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਚੜ ਲੱਗਾ ਸੋਰੀ ਦਾ ਨੱਠ ਹੀ ਐ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆਹੋ ਹੈਗੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਵੇ ਆਹੋ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹੋ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਟੱਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਂਟੀ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਲੀ ਕਰ ਲਿਓ ਸੁਣਾਓ
ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਵਾਈਏ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੂਕ ਤੋਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਟੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੋਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਜਾਂ ਅਲਮੀਰਾ 'ਚ ਲੋਕ 'ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਹੀਰਾ ਹੋ, ਸੋਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟੈਪ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਇੱਕ ਖਣਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਚ ਵੰਡੇ ਗਈ ਯਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ +2 'ਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂਗ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਗੀਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਤੀਆਂ ਉਹ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲਦੀਆਂ ਉਹ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ